ويت سيدا تسولين الزول ونصوفيس ونص حضام قانا دمنا لغيد وني تمدي ثبسا تيكوالي كيني والفا ذاك ادى لافريديس وحدس تسارتي تفريديس وحدس لا بوليتيك افريديس وحدس لو سبور افريديس وحدس اشو كان يمقال ووال مار المقول كي تبدا تيكري تالسا غدا كي كصاوض ومذان يخلق قد اهات ادالي وكن تزمرتينس ماشي هذا كي يصاوض يمذانك تقدرش انت السارتي تستخدم الدال ذوك النار ذي القديش نسن ماشي بوسا ماشي قضلين يالتي كتم كذا قدا ومزروي امزروي فقرد ذاك النين ادى لوحدس ولا حديث لمعنى غير كازنة السارتي ذوتي السقداشن خاصو لما تيكوال انا الدال يخدم الدال يوكن تزمرتينس خاصو لما انا الدال ماذاك اللي يخدم الدالينس يوكن دي فكني مانيس نتسمى ذاك لي كومبيتونسيس ماذاك اللي صاوضي جهدي وكن دياوي ارازنا غادي يسقكم ذاك ويسقكم زوارو اما كانت دي كومبيتونسي تناغن غير وذوا ماشا ذامك لو سيستيم بوليتيك ام خير كازن تسرتيت ذامك يتعارضن ويكي يخدم لك كي غدال ديال الصنف اثني الدوراوين يوكن الظن تيكثير يفغانو ثني اذوك كذود تاقي تمسات انا عرس قارداش تمديت بوسا ام باش بوسا غي قلان يغير تسرتيت لا كذ ودال إن في قول الحرمة ثم تنو بتسمم دي السن بذا قراوي نغمسن على الكلوب دو لا براس دو بربر تلفزيون أكيد أنا فيك وذيك حمل الفيسبوك تزمم تستفهم الكلوب دو لا براس دو بربر تلفزيون وكنت في كتير مغلين وين تكتي وين غفين وكذا تسولي من في قول الحرمة السجاد نفزوير السي وين في قول الحرمة مثل تمزو ثيتي كي إذا قراوي نغمسن الأخضر شوش أزوفلاي أزول كمال مموح بكير أزوفلاي أزول كمال أزول وثلاث تولين أرزقي ممارت أزوفلاي أزول كمال أزول كوير دي تولي مقرن قسم أزوفلاي أزول وقدر تولي مادام دوكلنا غالي طموش ذلاوة نص ميض يوثي ثواضون تمنيس الشفا كان غادي نبدو ثوال هاث من مسلايد غفادال سكزيك الدليك شم دي السارتيث نغمي ثنرنا في السواث يقوغالو السارتيث تكشم ذي القضيش بدال دنيا بلي نو الدليل يكشم سيزيك دي السارتيث يكشم دي السارتيث ويكشم دا عندي الدين زيك ما تذا كاكين نولي مزروي 7 القرون قبل سيدنا عيسى دي ثمورت لاكي لاكريس خدمنا دي جوز اولمبيك كاكيت زورغانيزيد اولمبياد لي زولمبياد دي لا غريس دونك خدمنا لا كورس خدمنا التير جافلو خدمنا لا لوت داغنير خدمنا تصل الشغل اللي خدمان ذي الوقت الني ونزمر ما عندنا بذاريه ومازيغ المس المسينيسا بابا سنجيغورتا مستنبال فوالا مستنبال يقلابن دي لي جوني دي لا غريس استعرف نيس خدمنا سطس نشان امزروي يهدرد فلاس وارثورا يلا ومكان دي لا غريس يقلا سميس يقلا سميس يتو ماركين سميس اما كنت ديون لابد ديون سبورتيف يدسقن يدسقن ايمانيس غير وقاد يتلابن ديال الوقت الني ديال لاكراس في السنات زمرد الني ديال الوقت الني يشد في الدين خاطر ديال الوقت الني خدمنا لي جوز اولمبيك كي ايوا كنا درنا خاطر تعبادن يون ديال الوقت اللي كي خاطر تصل الدين لي غريك يون يلو فوالا اسمح لي باسكو effectivement c'est un peu difficile de parler en kabyle يسمحهم donc le dieu Zeus c'est le dieu Zeus qui Jupiter si vous voulez c'est en l'honneur de ce dieu là qu'étaient organisés les Jeux olympiques dernier ils organisaient ces Jeux olympiques يوكن في موراني يوك يقلان دي مورث لاكراس زماد نيت سوا فرقنت ذا العروش يوكل هذا مليلن
ذي قد يسملالن أجدود لاغريس خاطر يتوافرق ذ لاروش يتوافرق ذ الصفوف دونك زمرادني دونك استخدمت اوسي البوليتيك ما نتسي نغلط يعني استخدام اللي قال لك البوليتيك ريالمون استخدام البوليتيك خاطر تم زواروث ديانا غيفان خاطر ساعه شعب بذن لا شغل ما كنت تسمى غرات الجماعه عندك وذيك خدمنا sur forme d'une réconciliation c'est la تجمع عندك c'est la même chose en politique c'est la même chose c'est une réconciliation entre toutes les parties de la Grèce, toutes les populations qui occupaient à l'époque la Grèce, se réunissaient autour de ces Jeux Olympiques et instauraient un dialogue entre elles et établissaient des liens qui devenaient de plus en plus forts grâce à ces Jeux Olympiques. En plus, on peut dire que ces Jeux Olympiques aussi permettaient d'avoir des relations avec d'autres peuples. C'est pourquoi les Berbères participaient, entre autres, les Berbères participaient à ces Jeux Olympiques régulièrement. Et il y avait beaucoup de Berbères qui se sont distingués dans ces Jeux Olympiques, pas uniquement Mastanabal. Chacun, on n'a pas les noms. Bon, on n'a pas encore, j'ai pas encore les noms, mais il y en avait beaucoup. Dans la période actuelle, enfin, on peut aussi dire que évoquer les Jeux Olympiques de 1936, organisés en Allemagne, et qui ont apporté à Hitler aussi un prestige international. Et après, on dira aussi comment le sport aussi a été utilisé par les peuples qui... Hitler a exploité les Jeux Olympiques en 1936 de l'Allemagne parce que déjà Hitler programme les Jeux Olympiques de l'Allemagne. Absolument. Hein. Mais je voulais simplement répondre à la question sur le lien entre la politique et les Jeux Olympiques. Après, on parlera aussi des mouvements de libération ainsi que des groupements humains, des groupes humains qui avaient des revendications à faire valoir et qui ont profité aussi des Jeux Olympiques pour faire connaître leur cause. Est-ce que le sport يقارن ديون تساويل باش كني غادي الزنخيره تساويلات نتصرف كاع c'est-à-dire la transmission de valeurs éducatives et morales mais ام كي كزمار الدال ستماديس هذه الساعه دير une idéologie داخل ولا ترافير التاريخ ترافير ليستوار وانا باللي كطاسي كوتيليزي سبور دي فان بوليتيك هضر مقارنه فكره غاينه كندوغيا باغ اكزومبل هتلر من لي جوز اولمبيك 1936 هتلر يستخدم السبور هو كان ديفكن لا سوبيريوريتي دو لا ناسيون اريان c'est-à-dire de la race aryenne dans des allemands في le reste du monde la preuve مثلا ثوال ديال certaines images مثلا ميغولا هتلر باللي كافيونا كنا سبورتيف وقيان الامريكاني قال بحال قلنا كني السبور اي n'a pas il a réagi donc يومينا كومون انا الامذان ماشي ديال المانيا غادي يربح ديال السبور تاع يؤمن باللي لا راس اريان سي اون راس سوبيريور انت تاكو قلاقا تربح au même temps même en histoire on aurait par exemple les années 50 les années 60 je me souviens pas il y avait pour un match de football il y avait un match de football جالسنا تمورا لامريك دو سود قريبه خدمتي غيرا في الماتش دو فوتبول جو مسوفيان خدمني غيرا سي لو لوندوراس سي سالفا وي 1964 1900 فوالا كاكينيا دونك ا بارتير دو لا ناس ديفكن بالليك السبور يسعى ناس انفلونس يسعى ناس سميتي يسوس خدماتاس دي سيرتيف وإذا أنا شحال باغ اكزومبل تمورا ثورا ما قلت مذكرة تمورا طاس تمورا زورغانيزي اون كومبيتيسيون باغ اكزومبل لا كوب دو موند dans les Jeux Olympiques la Coupe d'Afrique حاجة كي كومبيتيسيون سبورتيف جوست هو كان سبقنا ناس دفقت مورتني وكان داير سوا بور ريكوبيري سوا بور ناس
Donc, pour des intérêts de la politique interne, pour détourner un petit peu l'opinion, par exemple le conflit, c'est-à-dire française l'Église pour l'organisation des Jeux Olympiques en 2000 enfin futurs Jeux Olympiques enfin وقاعد كيدير لان دي لندن même كيدير enfin même كيقول لا ونولا ديال شحال بريد لي كونفليتيين يستخدم تمورا un certain nombre de وكنا organiser des compétitions sportives. Donc à partir de là, donc on peut pas dire la politique de certes, la politique de sport شحال تكال مشبكين كل يوم نستخدم مويه. Alors, est-ce que le sport c'est un moyen de reconnaissance d'un État, quel que soit Certainement, parce que le sport il reflète l'état d'une société. D'abord, c'est une activité sociale, le sport. Le sport, c'est pas une activité individuelle. C'est vrai que tu es un athlète, tu es un sportif, mais en vérité, l'impact c'est un impact social. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'une société que le sport joue un rôle. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas que les pouvoirs qui essayent d'investir dans le domaine sportif. Et il peut y avoir des centres d'intérêt, le sponsoring par exemple. Il y a beaucoup de gens qui essayent. On a du Vanilla au début. C'est très vieux. C'est très vieux. Ah ouais? C'est très vieux. Par exemple, les jeux du cirque, romains à Rome. C'était une façon de montrer sa richesse. C'était une façon d'être généreux en direction de la population. Puisque les Romains, ils ne travaillaient pas. Ils avaient des esclaves qui travaillaient dans le il y avait les nobles, donc et il y avait la population romaine. La population romaine, pour la contrôler, pour l'occuper, on lui organisait des jeux du cirque. Et souvent, les élections pour élire à des postes de fonction publique, des postes politiques, souvent le financement des jeux du cirque était une façon de faire campagne électorale. Donc on voit que c'est vraiment très vieux, que le rapport entre la politique et le sport, c'est quelque chose d'assez ancien. Quelqu'un qui organise de grands jeux et qui donne une grande fête à la population, il va avoir une grande popularité et il pourra négocier une fonction publique honorable, élevée, etc. Donc تولف باللي الحاجات تقديم تاع ماشي هذا ندرسوا فيها كان ديال لي سوسيتي مودرن. Dans les sociétés modernes, ça occupe une plus grande place. C'est vrai que c'est un enjeu plus important. D'un côté, ça reflète l'état d'une société. Il faut prendre l'exemple de la RDA, par exemple. C'était une préoccupation centrale du pouvoir de la RDA, à tel point que c'est devenu une industrie pour produire des athlètes. C'était la meilleure façon justement, les Jeux Olympiques, les médailles, c'est pour montrer justement comme les RDA à l'époque communiste, donc mais avec des pratiques qui étaient dramatiques, qui étaient dramatiques pour les athlètes, qui étaient dramatiques pour le sport. Donc une pratique généralisée du dopage, une discipline quasi militaire pour les athlètes, etc., etc. Pour voir pour avoir cette image d'une grande nation qui a des athlètes, qui a un secteur sportif qui est développé, les gens ils reculent derrière rien. Dans le cas de la RDA par exemple, c'était un instrument de propagande. C'était un instrument de propagande. Tu peux avoir l'effet inverse, tu peux avoir des nations qui vont tout faire par exemple pour que ce soit un instrument de contrôle social. Donc ça va être un dérivatif pour les préoccupations des gens. On va mettre en avant telle ou telle discipline sportive parce qu'elle est populaire pour canaliser, pour focaliser l'attention des gens. Comme il peut y avoir des rôles positifs. On peut trouver dans l'histoire des rôles positifs. Le rôle que tu connais assez bien, c'est la Coupe du Monde, la Coupe du Monde de rugby qui s'est déroulée en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est Mandela. Ndé Mandela, il a su faire de la présence de l'équipe sud-africaine, il a su en faire un instrument de réconciliation nationale, d'entente entre les différentes composantes ethniques de l'Afrique du Sud. Il en a fait un grand moment
pour Parce que cette nation. avant ça, parce que l'Afrique du Sud, que justement des compétitions avec l'apartheid d'Irlande. Bien sûr. Donc, Mandela, il a profité de l'occasion. Et le rugby. Déjà le rugby. Le rugby c'était les Afrikaners. Le rugby, c'était les Afrikaners. Et les populations noires, elles rejetaient le rugby. Or, l'Afrique du Sud, elle s'est trouvée comme une nation qui allait accueillir la Coupe du Monde, donc il se retrouvait avec un problème. Comment intéresser le peuple sud-africain dans sa diversité, ce peuple multicolore, comme il disait, comment l'intéresser à cette équipe nationale, qui était une équipe africaners pour l'essentiel. Et dans les opinions ségrégationnistes d'un certain nombre d'éléments clés de l'équipe nationale, étaient connus de toute la population. Et bien, ce monsieur, il a réussi à faire ça. Il a réussi non seulement à gagner la confiance des joueurs, mais aussi à faire de cette équipe. Et c'est la même chose que Barack Obama aux États-Unis, parce que Barack Obama, c'est quelqu'un qui lève le basket. Et le basket, c'est un sport qui est américain. Et des fois, Barack Obama, il invite des personnalités politiques, même de l'opposition, soit les matchs de basket. Les matchs ensemble, etc. Et voilà, ça suit des discussions. Donc on voit que les liens entre le sport et la politique, ils peuvent être divers. Mais en tout cas, ils sont omniprésents. Parce que le sport, ce n'est pas quelque chose de neutre. Alors, le nationalisme et le sport, Le nationalisme et le sport. Bon, il faut dire le sport, il y a les sports populaires, comme le football, par exemple. Les sports qui sont mobilisateurs dans les sociétés. Les sports mobilisateurs dans les sociétés, il faut dire que ces sports-là sont toujours sous le contrôle d'un système, notamment chez les dictatures en général. Chez les dictatures en général, le sport mobilisateur se trouve toujours entre les mains des dictatures. Ça se passe ainsi toujours. Chez les Romains, les gladiateurs, les Romains aussi, le sport sur lequel avait parlé l'ami, c'était plus les gladiateurs. Les gladiateurs, il y avait dans le temps, avec les Romains l'ont utilisé pour passer une période de transition. Il y avait des faux problèmes aussi bien au Sénat, bien sûr romain, les populations étaient frappées par la pauvreté, mais le sport des gladiateurs, on dit déjà une fois. Mais Kalventit, c'était pour acheter la paix sociale. C'était pour acheter la paix sociale. Je me souviens, il y avait une expression dans l'histoire, on dit c'est par rapport aux gladiateurs. مازال قيمة الثمورة عرسة كيف عندي le sport mobilisateur et les sports populaires sont toujours يطفيهن le pouvoir en place. Toujours les dictatures font les sports populaires. تولي par exemple l'exemple إذا يضرنقر الجزائر مصر قبل هذه مبارك. Alors ils ont tout fait باش تربح مصر. Ils ont tout fait باش تربح مصر. Parce qu'il y avait les élections, il y avait les élections مبارك, il préparait le président, mais tout de même, il fallait que تربح مصر. بدنا وثنا الجزائر. ومن بعد nous avons riposté. Bon, on connaît le régime avait riposté parce qu'il a besoin de riposter quelque part. C'est le régime qui avait besoin de riposter, ce n'était pas une question de peuple. Mobiliser sur un match de football, par exemple le Zaïre, par exemple, le fond d'un problème, mais à cause d'un match de football, le Zaïre mobilisait tout, il a tout mobilisé. Même dans Khartoum, l'essentiel, c'était à cause d'un match de football. Pourtant, c'est du sport, c'est un match. Alors pour moi, le sport, c'est un instrument entre les mains des politiques, notamment les dictatures. Ce n'est qu'un instrument. Et comment expliquer par exemple Gérard Ford, qui est un président américain, et il a dit une citation, il n'y a qu'une victoire sportive, c'est comme une victoire militaire. Donc, c'est pas un problème du système politique, parce que en réalité, même si la démocratie, mais à un certain moment, le système a besoin de cette dynamique. Ça dépend comment le sport, c'est la santé. C'est tout.
C'est la santé. Et donc, quand un pays il a des athlètes et se distingue sur le plan sportif, c'est qu'en fait, il y a une relation avec la santé du pays. Donc, c'est une manière aussi de montrer que le pays est fort. C'est la grandeur du pays, etc. Plus le prestige, plus un pays a du prestige, plus un pays est regardé comme, notamment à travers le sport, comme un pays qui produit beaucoup de sportifs, ça veut dire que son économie se porte bien. Comment expliquer justement des décisions politiques et des activités sportives? Par exemple les États-Unis. Boycotter les Jeux Olympiques en 1980 parce que des Moscou, il y avait un problème boygarassan. Je ne me rappelle pas, la Suisse par exemple, l'Espagne, ils ont boycotté les élections en 1978 1975, le RSS la Hongrie. C'est-à-dire, des fois, même dans la déclaration 1984, nous avons les Jeux Olympiques parce que de Los Angeles, c'est réciproque. C'est des décisions politiques, alors que c'est des activités sportives. Et l'Amérique aussi, comment s'est réconciliée avec la Chine, le ping-pong, donc je gagne les Américains. Donc, il y avait plus d'Américains, c'est avec le ping-pong qu'on peut se comprendre entre nous. Mais parce qu'en fait, le sport est à la fois un moyen de paix et un moyen aussi de guerre. Donc, le sport il peut être utilisé en fait, dans tous les sens. On peut en faire un moyen de prestige, on peut faire un moyen de pression, on peut faire un moyen de aussi de bon, quand tu parles des boycotts, les boycotts c'est aussi une arme qui est utilisée soit pour rehausser un prestige, soit pour abattre un prestige. Ça va dans les deux sens. Et il faut dire que le sport a toujours été un enjeu. Prenons l'exemple de l'Algérie. L'Algérie est un exemple des années 70. Au pire moment de la dictature de Boumedienne, on a beaucoup développé le sport. Ça a été non pas dans un objectif avec des nerfs uniquement de prestige, mais c'était aussi, comme disait Moumouah, de contrôle de la société. Une manière aussi d'amener les jeunes, d'éloigner les jeunes des interrogations politiques. À l'époque, le sport mobilisait plus que d'une manière très importante les jeunes. Et à partir de là, les jeunes ne se posent plus de questions politiques. Je dirais même qu'à partir d'un certain niveau de matraquage sportif, à travers la télé ou à travers la radio, les journaux, etc., des jeunes peuvent être portés à accepter leurs conditions sociales. Voilà, donc ça aussi... voilà donc comment aussi on utilise le sport comme contrôle social. Oui, تمورا يسعى الديمقراطية كتمورا إلى الديكتاتور دونك أمكن استخدمت السبور تمورا باغ إكزومبل دي ريجيم ديكتاتوريون أو أوتوريتير أمكن استخدمت السبور غير تمورا يسعى توكزوس على الديمقراطية سي با لا ميم شوز تمورا تمورا باغ إكزومبل تمورا نظام il développe beaucoup plus تكنت أزالتاس les sports populaires par exemple les sports populaires c'est le football. Actuellement, par exemple, l'Algérie, par exemple, le football, il arrive à faire quelque chose. Des fois, il y a certaines compétitions, c'est-à-dire le mondial, mais pas les compétitions, par exemple, le hand, les compétitions, le basket, et tout ça. Donc, donc on n'a pas une des sports individuels. Voilà, donc on développe le football à des fins beaucoup plus politiques qu'autre chose. C'est-à-dire on ne fait pas du sport, on ne développe pas le sport pour le sport, mais pour mieux
canaliser la contestation. À travers l'histoire, en 1934, la Coupe du Monde dans l'Italie, à l'époque c'était Mussolini, donc il a tout fait justement pour l'Italie ait la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, d'ailleurs même les Italiens connaissent que c'est grâce à Mussolini pour la Coupe du Monde. Oui. Même en Argentine en 1978, il y a le pêche de Général Videla. Oui. Donc justement l'Argentine pour la Coupe du Monde, le peuple derrière cette coupe, etc. Ils ont oublié que l'Argentine, d'ailleurs, c'est la continuité, c'est que le système, le foot, certes c'est une dynamique, etc. Mais on oublie les joueurs, on parle beaucoup plus de c'est grâce à X. Oui, effectivement, il y a un petit peu ça. Enfin, moi, je me rappelle, l'Algérie en 2010 à la Coupe du Monde en Égypte. Contre l'Égypte Omdurman, les joueurs pour poser les questions, la majorité des questions, grâce à Bouteflika, alors que l'Algérie, le football de l'Algérie, c'est nul, il n'y a rien. Le championnat zéro, les équipes algériennes, il y a une Coupe d'Afrique, il y a le 8e finale. Le niveau c'est-à-dire zéro, l'équipe nationale nous le score c'est zéro, donc il n'y a pas, donc juste c'est-à-dire il fait beaucoup plus de la récupération, ça veut dire le fait de faire, donc c'est grâce à lui, donc c'est grâce à lui aussi. Donc il y a ça, c'est ça le grand problème, c'est que l'utilisation du football, le grand problème c'est que dans le sport, et que c'est l'intérieur du sport guinéen, c'est des milliards et des milliards, comme ça, c'est un circuit fermé. Au lieu par exemple de développer par exemple, les infrastructures sportives, l'Algérie par exemple, c'est un grand pays. Enfin, mais on ne trouve pas de stade valable. L'Algérie, ça n'a aucun stade valable. Le 5 juillet, dernièrement, il y a eu mais à comparer ça, par exemple, à l'stade de la Tunisie, l'Égypte, c'est incomparable. Ça le tartan et tout ça. Donc il n'y a pas d'investissement dans l'infrastructure et dans la formation. C'est-à-dire, on utilise le football à des fins politiques et c'est un moyen d'enrichissement d'un certain nombre de personnes, probablement proches du régime. Alors justement خاطر الجزائر فغاس نجح لي شويه سنه تنسقى تلقاي كنا الجزائر مثلا محمد ميم ثورة دي الموند باغ اكزومبل في موريتي جديد في كام ديان في ديفانا كما لا كرواسي ليستوني اكسيتيرا دان سوركو encourager le foot avoir une équipe de foot soit c'est un historien il n'existe ni pour avoir un état il a un peuple un gouvernement un territoire il faut soit l'équipe de foot comme dans c'est une condition parce que c'est ici زمرنا الحين غاشين على حساب le football à حساب l'image en quelque sorte. Bien sûr, tu as des symboliques. Une nation, c'est pas quelque chose qui est fondé sur seulement la raison. C'est pas un choix raisonnable. C'est plus un ressenti, c'est plus des symboliques, etc. Et le sport, c'est une symbolique très forte. C'est une symbolique très forte. N'importe quelle nation, elle voudrait voir. Donc on revient à la logique des Olympiades grecques, où la concurrence c'était quelle est la petite république, la petite bourgade grecque qui était la plus forte. La symbolique à l'époque elle était très simple, c'est une couronne d'olivier, de laurier. Et c'était une couronne de laurier, et c'était le champion. Ça veut dire que c'est des gens qui sont bien portants, solides, ils ont de bons gènes, etc. Donc la symbolique elle reste. N'importe quelle nation du monde, elle voudrait faire retentir l'hymne national INES, voir ses couleurs nationales dans les rencontres internationales, etc. Donc quelque part, c'est vrai, il faut avoir... Et même, par exemple, les combats nationaux, ils sont passés par le sport aussi. L'Algérie, le combat national algérien, l'un des vecteurs, ça a été l'équipe nationale de football, l'équipe du FLN, qui avait fait un très grand travail de représentation et de mobilisation d'une partie de notre opinion. Et de la cause algérienne. Et le fait de la cause algérienne. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose de neutre. Très longtemps, la JSK, c'était un symbole du combat pour l'identité et la culture amazigh. Justement, le sport, par exemple, Barcelone, Atlético Bilbao, c'est les Basques, c'est-à-dire même le sport, la revendication identitaire. Bien sûr, c'est un terrain social. C'est un terrain social. Et c'est un terrain social. Donc, naturellement, soit tu as des forces, des causes
qui s'invitent dans cet espace social-là, et elles sont portées. Soit tu as des gouvernants qui développent des stratégies, justement pour contrecarrer un shteguien. Et ça va, c'est des stratégies qui peuvent aller très très loin. Et tu as les deux aspects. Ce qui veut dire que tu as ça, tu as ce rôle mythique qu'on peut identifier dans le rôle du sport, mais tu as aussi le reflet de l'état réel de la société. Donc on ne peut pas improviser. On peut improviser Belek sur une épreuve, sur une rencontre, une Coupe du Monde, une Olympiade. Mais on ne peut pas improviser sur toute la longueur. Hein? Ça veut dire quoi? Pour avoir des sportifs de haut niveau, il faut avoir des infrastructures, il faut avoir un état du sport national qui permette de produire ces athlètes de haut niveau. Aux États-Unis, ils ont des athlètes de haut niveau parce qu'ils ont des championnats universitaires qui sont forts, ils ont des championnats nationaux qui sont forts, ils ont des clubs qui mettent de l'argent parce que c'est une forme de publicité. Quand une multinationale elle aide un club qui est performant, c'est son image qu'elle vend, en travers les performances sportives des gens qu'elle finance. Donc pour les pays, par exemple, avoir des résultats sur le plan sportif, ça veut dire que c'est un État qui est en train d'avancer. C'est une société qui est solide, qui est capable de produire des hommes performants, donc qui a une solidité, qui s'affirme dans le concert des nations. Alors, quand on parle de Kamal, on a le sport et les relations diplomatiques. Des fois, c'est quoi le sport? Il y a le choix de quelqu'un qui est quoi le sport et c'est quoi le Moura. En effet, tout à l'heure, par exemple, rapidement le match l'Égypte d'Alzaïr. Imagine depuis l'indépendance, en 2010, on connaît Chab, الجزائر العرب اخوان شقيق مصر etc. Mais juste en 2010 après le match نقول سمعنا انتم ليسوا عرب. Juste le match Égypte l'Algérie سمعنا انتم ليس عرب. ماشي سمان صدر ميرني le peuple algérien يروح. Non, d'abord, il faut dire que l'Égypte nous a refusé carrément d'inscrire l'Algérie dans le dossier des pays arabes. Nous sommes arabes, الجزائر لسنا عرب, الحمد لله. الجزائر aussi, il avait répondu pour la première fois aussi. ودرند commence à تدرند ششناق حنا مزيغ etc. Là, c'est des voix officielles. ويحيى كي était premier ministre dans le temps يهضر de Fonchtar يدرد باللي حنا مزيغ يقول ششناق يقول عندي je me souviens qu'il y a des collègues à moi qui sont journalistes dans la presse arabophone عندي كي انتم قبايل يقول لي هضر هاي كذا حنا قبايل يعاود لا كونجيغيزون ben voilà non mais c'est une réalité il faut vivre ça je l'ai vécu parce que je l'ai vécu une fois d'ouvrir. Tu vois qu'est-ce qui s'est passé dans ça, soit un collègue de journaliste, un fan, un Shalom Daïd, un Bonan Boussada, et qui n'est pas قبايل. Ben nous grâce au différent du match né. وإذا كنا نعطيكم ماشي العرب نكون الناس داكور ماشي العرب نشوف عيان العرب نكون نتكاش شناق ديجا يخشم دار مصر وقبل تيلي نكونوا اسمي الله اللي فراون اتسيتيرا. Mais le sport, c'est un instrument. C'est un instrument. Et puis, il faut faire la différence entre les démocraties, comme la m'avait cité tout à l'heure, entre les démocraties et les dictatures. Les dictatures, aucun d'exploiter. Mais c'est le sport. On a inventé une équipe, combien de milliards? Le prestige n'est pas de l'équipe nationale. Mais la Qatar machon khsar aussi comme argent. Et la Qatar machon khsar comme argent aussi. Voilà le problème. Par exemple, le football, le sport, il zère. Je ne sais pas شحال يضرب يعدن دياس. Mais la Qatar. بالك كاين تخلصنا 2-3 شهور بالك تخمن شحال تخمن دي ستاد تخدم جو سي با كومبيان.
هضرنا في البروفيسيوناليزم. اش مره نهضر سبور اوتونك سبور اوتونك ديسيبلين دو سبور. احنا شويه سين تدويت بغا نسقى الجزائر وين واحد مي لو سبور نوي ثوره بوكو بلوس اشو كدارون دي الموند اكسيتيرا وكنا نظهر لا بروبليماتيك ادو على الجزائر سي دي بوزوان سي دي بوزوان سي دي بوزوان. C'est-à-dire que c'est un sujet en fait assez compliqué à Nîmes, assez vaste, assez large quand même au niveau de la réflexion. Le nationalisme, c'est le culte de la patrie, n'est-ce pas? Et il passe justement par le culte du corps. Et ça, si tu veux, c'est des coins sombres de l'homme qui expriment un peu un atavisme primaire. À seguir, une nation, elle préfère dépenser des milliards dans le sport pour son prestige. Pour son prestige, son prestige et pour avoir le regard sur elle-même déjà valorisant. Plutôt que d'aller dépenser des milliards pour faire vivre son peuple. Mais il y a des sportifs à titre personnel, des fois, sacrifient leur carrière pour des causes justes. L'an dernier, effectivement, dans les temps modernes, beaucoup de mouvements de libération par exemple, dans les sociétés aux États-Unis, les Noirs ont beaucoup utilisé le sport aussi pour exprimer leurs revendications, les faire connaître dans le monde entier, comme on peut évoquer John Carlos et Tommy Smith en 1968 aux Jeux Olympiques, voilà, où ils ont levé un bras, voilà, avec une main gantée, voilà, pour alerter l'opinion publique sur la situation des Noirs aux États-Unis. Comme on peut évoquer aux États-Unis sur la situation des Noirs, donc ils ont pris position. Absolument. On peut évoquer aussi toute la carrière de Mohamed Ali, Cassius Clay, qui a toujours profité de son activité de boxeur pour exprimer sa colère, pour exprimer son indignation, pour exprimer son combat contre le racisme. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. On peut citer Alain Kabil, il ne faut pas non plus oublier ça, comme Youssef Abdi, qui porte un signe maziran sur son bras, de manière إذا كنت نسمع كثير ولا تسولنا كلونا كي ساعبتين كتزال ليكيب l'Australie. Il est dans l'équipe d'Australie, mais il a un tatouage. Le Z Berber qui attire l'attention quand même des spectateurs et des téléspectateurs. Le joueur de l'équipe nationale avec le match Algérie-Égypte, Riles, qui avait fait une photo avec le drapeau de Nazra. Alors, Youssef Abdi, justement, Riles, où il y avait les deux drapeaux, le drapeau algérien et le drapeau de Nazra, et il a été sanctionné, il n'a plus été sélectionné à l'équipe nationale. On peut citer aussi ça. Il y a aussi Abdallah Flay, c'est un grand joueur marocain, il a à Barcelone. Je me fais que Barcelone la Coupe d'Europe. Et bien, il faut être avec le drapeau à Mazir, de Barcelone. Donc, nous allons des télévisions. Voilà, donc il y a des fois... Tu as aussi le combat des femmes, tu as aussi la symbolique d'une Hasseba Belmarqa ou la Tunisienne, la championne tunisienne, la championne olympique tunisienne. C'est un symbole de résistance par rapport aux pressions de l'islamisme sur la société, etc. Donc c'est compliqué, c'est... Même il y a même le conflit israélo-palestinien qui le sport. Certains, par exemple, les Algériens, il y avait une affaire il y avait un joueur algérien, il روح الوقت لدى فرنسا normalement il غادي يلعب غادي يوصل l'équipe لإسرائيل. Les Algériens, la réaction de ça, انك ما يروح لإسرائيل يقص la carte
la nationalité, par exemple, il y a pas mal de joueurs algériens. تروحوا نرى l'Israël pour que la veine, on va se faire par la main pour un joueur israélien et tout ça. Donc il y a un petit peu de, enfin, mais chez algérien, c'est peut être égyptien, peut être marocain, peut être tunisien, tout ça. Donc le cas de l'Iranienne qui a réussi à jouer avec un hijab, qui a réussi voilà. à son match avec un hijab. Oui, même judo. Oui, mais même actuellement, les compétitions il y a l'Arabie Saoudite, il a imposé pour les femmes, certaines femmes, effectivement, à avec le hijab. Donc, ils l'ont imposé dernièrement, les Jeux Olympiques de Londres. Confrontation sociale, oui. C'est vraiment un terrain de confrontation. C'est un terrain, effectivement, de confrontation donc, sociale. Ça veut dire qu'il y a les conflits politiques. Des fois, c'est le football, des sports en général. D'une façon générale, on a parlé de l'utilisation du sport dans la politique et pour des raisons politiques. Mais dernier, il faut dire que le sport aussi peut être très dangereux dans une société quand il focalise toute l'attention d'une jeunesse. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, beaucoup de gens le disent d'ailleurs, quand on voit les jeunes avoir comme modèle un footballeur au lieu d'avoir comme modèle un savant, c'est quand même, il faut s'interroger. Donc c'est l'argent. L'argent et les médias. Parce que c'est le business. C'est le business parce que le sport, c'est un grand business, c'est des hommes d'affaires. Le sport et le porteur, il y a beaucoup de gens. Donc, on va le sport. Après, les médias aussi, comme toujours, question d'intérêt. Le sport, il y a des téléspectateurs. Les téléspectateurs, il y a de la publicité. Donc, il y a de la publicité. On focalise sur les gens. Live, c'est le commerce. D'une part. Deuxièmement, un autre problème qu'on peut souligner aussi, c'est que le sport présente une image. Une image sublimée, alors que derrière, il y a des affaires, il y a de la pourriture, il y a des trafics, il y a etc. Le cas d'Armstrong. Armstrong, oui. C'est quelque chose d'assez complexe. Mais c'est quelque chose qui est même avec les Français, Zidane, la Coupe du Monde 98, c'est 2006 ou non, 98, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Parce que ça y est, Zidane égale Dieu. Oui, c'est un symbole. Mais Esmi Gouthmatarazid, donc enfin Zidane, c'est un être humain comme tout le monde. C'est la presse française. Il y a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur ces questions, c'est un linguiste américain, c'est Noam Chomsky. Et il a fait un petit texte où il parle des 10 stratégies pour la manipulation de masse, pour le contrôle des sociétés. La première qu'il cite, c'est justement ça. C'est l'industrie du loisir et du spectacle. C'est une façon de contrôler une société. C'est de mettre ça en avant, gommer les débats sérieux, gommer la réflexion, l'élaboration intellectuelle, etc. Mais mettre ça en avant, les sociétés. C'est justement la stratégie que Jacques Chirac, l'affaire de Zidane. Que la population est derrière Zidane, Jacques Chirac, il est pour atteindre. Bleu Blomber. Voilà. Alors, il y a aussi Bouteflika qui a fait tout ça, qui a essayé de. Bouteflika, il a essayé de faire. mais classé deuxième. Voilà. Alors أدن وليت السبت ورد لا دون غير واحد شويه السينما مسيت غا فدار دي ثمور ثاني الجزائر ذمك تسترثيث تغلب كل شيء وقبل الدال أكاد نكمل ذا قحريش ويسين كل متلا كون ويز ما تيكمل ناغ ستاوي لي زيميلات شكاع من ماذا كلا ساعه ما تستقسي ناغ ترى ناغ زعما ماذا تفك ما تستقسين وانا كذا انا فيك دي لاباج فيسبوك دي تدويلت الكلوب دو لا بريس بيربال تلفزيون خاص ما ماشي ذاك السلاحين دوك كنا هذا السلاحين الزمر بدا انا فيك تفكم ثم غلي وين غا في تدويلت ذا شو تواليم اكيد انا فيك زعما تفكم فيك وين غا فاشو التمثال يتولم تبغى ما تنسقردش كارنا ادو غير واحد شويه سير دمسلي غا في ثمور ثاني الجزائر الور اسكو سي بوسيبل الجزائر تستخدم طاس الداله في هذا السبور الفوتبول يوكنير المزيان اذتوني غبلان يالاس والتلهين ذي لي سبور اوكازيونيلمون بعد لي ماتش سي غاس تبغى الجزائر غاس تبغى تستخدم ماشي اللي بغي ورسانا انا ماشي اللي بغي يسنتكسن
ولكن الساكين اتصل قدر من يقلن ديال السبور دونك ازوار ثاكورا لي ترافيك اللي كيقلن يخدم ديال السبور ولا اسخدمش السبور من ولا كي اتصل قدر من يقلن اتصل قدر من يقلن ولكن قلنا ولا شاشو ديفان نولي لي ستاد روح نات جنتنا كني ذي قديما فسدن ولا بنونا لي ستاد جديدين ولا بنونا ولا خدمنا اشما بين يتروحون يمكن ادسفلالين سبور دي مورتنا اشوار اخاطر الساقي يدري من سخربني كل شغال سخربني كل شغال يدري من ياخذ لا دايا كان يقلن دي مورتنا تاكوردا يدري منه نتساكر اما ذا المينيستر اما وقاد يقلن سود الدوس وقاد يسلحون سبوراكي تصريف برداني نسلا دي تورنمون etc. Donc voilà pourquoi ça bloque. C'est un pays de corruption. Et dans un pays où il y a beaucoup de corruption, il n'y a pas de sport. Et on ne pense pas à la jeunesse. Actuellement, les jeunes, pour la plupart, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le chômage. Alors on ne s'occupe pas d'eux. On ne s'occupe pas d'eux. Et ça, c'est très grave. كامل نعرف هذا الشيء واش كتفهم هذاك اللي تيكوالي المزيان مثلا بحال الجزائر فغند فرحان لوسك سيت اون اكسيون بوليتيك خاص فغنا دفون تفغنا راه سادير لا ديناميك كيما تلعب ليكيب ناسيونال ما كتربح ماتش تفض الدرابوات غاشي غادا تفغني سكسي سبونتاني نا توتي بروغرامي لوسك اون ريفونديكاسيون بوليتيك نا سوسيال غاشيت ليزيتاسيون هذا عين صناعي كاين il faut comprendre بلي الشعب الناغي il a toujours cette sensibilité nationale. الشعب مازاليش il est animé par le nationalisme كون il faut comprendre بلي الشعب يدي فغني الكيرا صافي شحال 50 سنه 55 سنه مازال هو يصعب باش شاهد هو يصعب باش هذا مشاهد مازال لا sensibilité nationale. تولي باغ اكزومبل لو ماتش عندي سي ليكيب ناسيونال ديال الجزائر كي فا ريبريزونتي. Ça veut dire qu'il va représenter le pays, c'est beaucoup plus le drapeau. الشعب puis ici نرى الشعب il faut dire زعما نهضر لي جون شي دي شومور مساكين هذا كون دبر لو سبور ديجا يوث يفاد شويه يساعد الوقت مكاكني الكليه اتسيتيرا حتى الحوايج من عند ما يلي beaucoup plus ça joue sur la sensibilité nationale et puis les médias aussi on a diabolisé on connaît سميت عندها ليكيب ناسيونال on a diabolisé le peuple تشوالي درك كل لي زونتربريزور كل خدميتور كل لي بوبليسيتي زياني وهين تهين اتسيتيرا انسيت عداد لي فوتونسن ils c'est des dieux c'est des prophètes c'est quoi ça alors que شعبين سينارا وش يونور سنديس نوال استقباليت يونور سنديس نوال استعرفت وساند روحان سي une industrie. On connaît, bon, d'abord c'est un pays qui fait dans l'importation, même les joueurs, c'est de l'importation, il faut le dire aussi. C'est pas des joueurs de Kernil Zaire, c'est une équipe nationale, un des équipes, Ilan Tmourt, Vanand, Kerand, il représente réellement la sensibilité nationale. اللاعبات دي دبوين قليل بوني سن دي سن قسما بالك يحفظ يتابريتو يولي شنو سينار سي انتيري باك يحفظ قسما انا جو سي با كوا مي ولاش c'est une équipe en réalité nous avons fait dans l'importation on traverse une situation de crise une situation de transition le football est dans une situation de l'équipe le terrain c'était un terrain fertile à exploiter l'équipe نيل الجزائر كي عدنا المونديال عدنا يمكن منا تخدم مع روتار عندي une équipe une équipe il s'inscrit pas d'abord dans le contexte national une équipe avec des grâce à Bouteflika na vive Bouteflika na tahia Bouteflika c'est quoi ça mais c'est aussi ça pour eux mais شعب dans tout ça شعب يفضي يشضع c'est tout يفضي يشضع عندي شفا حضرة ذوك زال ذاكين تيلاوين ركازنا دم فاضر راهي الجاين كي نشوفو جيمي روبورتاج دم فون اوك نوالوك ذات مثلا اوك
اسكين صباح كفان لي ماتش اتسيتيرا لو فان هادشي اللي حاجات فان الشعب كذا بدا نظري كلام من الحاجه سي انتردي لو ريغروبمون سي انتردي مي لو ماتش مي ليكيب لا ايتي اكسبلواتي a été exploité عندك سوار دوا تبغى ميم جارسون سيتي فاسيل ا كومبروندر ومن بعد لونترينور ديالو وهذيك سوا ومن بعد استخر نتقلب انت دوا غادي نعلوا اكسيتيرا ولاش نقول الفوتبول غورنا سي اون ارم تتغلب ليكيب بوركو لي سبور نظن ولا شي لان خلى لي سبور الهاندبول يا ريال الجودو يا ريال بورتون ساعي الجودو وثانوي دي فانك كيما جانتن باسكو ونحواج نرى ان سبور il est politiquement rentable pour le régime. Il est subventionné, financé à ODB. Cependant, pour les autres sports, non. شحال هكا قلت من نهضر في البروفيسيوناليزم اتسيتيرا ريان كل ليكيب اين شويه تخلص ليكيب ناسيونال تا وين لي جوار هذا البروفيسيوناليزين هذا فنون اتسيتيرا لي بيجي تقدا جوستومون هكذا سقسي كومون اكسبليكي جوستومون نفغا ليكيب ناسيونال تربح المعنى ونفغا لي كلوب نا لي سبور نا لا فورماسيون تسيليا c'est-à-dire نفغا لا دان بلا ما نخم لي بوتو C'est le reflet de l'état de la société. C'est le reflet de l'état de la société. On a eu un. C'est pas le reflet du régime. C'est le bilan du régime. C'est le bilan du régime. C'est le bilan du régime. C'est l'état de la société. C'est que la société, c'est pas c'est les politiques qui ont été suivies qui aboutissent à ça. C'est quoi l'état de notre société? Pour produire des athlètes, c'est au nombre de licences que tu as dans les différentes fédérations. Plus tu as un grand nombre de licences qui sont placées, plus potentiellement tu as des champions en bout de course. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut devenir champion. Donc il faut vraiment une politique dans la société qui te permette de réaliser ça. Dans les années 70, il y avait un semblant de politique sportive qui était construite sur un certain nombre d'éléments. Le sport scolaire, donc il y avait des championnats scolaires qui étaient quand même assez intéressants. Il y avait le sport dans les quartiers, il y avait des associations, des clubs de quartier, de villages, etc. Tu avais les championnats militaires, parce que c'était le service national à l'époque. Donc il y avait énormément de jeunes quand ils étaient au service national, ils participaient aux équipes, etc. Donc tu peux détecter des... L'année passée, l'équipe nationale militaire, le mondial. Moins, beaucoup moins. Il y a plus, sur l'ensemble de ces piliers-là, il y a eu des reculs. Le sport scolaire, c'est l'ombre de ce qu'il était maintenant. Le sport scolaire, il n'y a pas énormément de choses. Dans les quartiers, dans les villages, ça a énormément reculé. Bon, il y a la part d'insécurité, mais aussi des évolutions au niveau de la société. Et au niveau du sport militaire et universitaire, il y a aussi un recul. Au niveau des militaires, parce qu'il y a moins d'appelés qui sont intégrés, il y a de moins en moins d'appelés qui sont intégrés. Au niveau du sport universitaire aussi, c'est des reculs qui sont liés à l'avancée du salafisme, de l'intégrisme dans la société algérienne. Ça se reflète aussi dans le sport. Malheureusement, ce qui s'est passé dans les années 70, c'est qu'on se rend compte, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, on se rend compte que c'était de la poudre aux yeux. Mettre l'histoire de l'équipe nationale de football de 1982 et de 1986 et qu'on se rend compte qu'ils étaient dopés, puisque le scandale il est public, il a été rapporté par la presse. Qassi Saïd, Chaïb, Jamal Menad aussi qui ont des enfants qui ont des retards mentaux, qui sont malades, et c'est dû. Ils ont demandé une enquête. Et c'est dû probablement à des produits dopants qu'ils ont reçus, etc. Donc on voit jusqu'à quel point ça peut aller ces politiques-là. Donc on a un sport qui est catastrophique. Et peut-être pour illustrer, on revient à c'est l'état du stade du 5 juillet. C'est un scandale ce qui s'est passé. C'est vraiment l'image qui montre l'état du sport dans le pays. Et l'équipe nationale sur laquelle il y a des constructions qui sont faites pour manipuler l'opinion, pour contrôler l'opinion, c'est une équipe préfabriquée.
C'est une équipe pas fabriquée. C'est une équipe, Kemal, c'est une équipe importée. C'est vrai qu'elle porte les couleurs nationales, mais elles ne reflètent en rien une réalité du mouvement sportif national. Or, le sport, c'est quelque chose d'essentiel dans la société. C'est quelque chose d'important. C'est vrai que... Justement, le sport, alors que le sport qui est censé justement transmettre des valeurs éducatives et morales, on a beaucoup plus à faire, on a beaucoup plus de la violence, on a beaucoup plus le zaïmisme, il n'y a plus les valeurs, le sport qui parce que, oui, effectivement, mais parce que le sport, je me dis, l'imagine un joueur de football, par exemple, d'un niveau, les joueurs, ce ne sont pas des joueurs, c'est un très bon niveau. Un joueur, c'est 120 millions, 200 millions par mois. Quand même, c'est exagéré. Donc, voilà, vous avez dit c'est ça. عندي تاكل لا سوسيتي نال بين تدي خدم يصورها مي ما ستاك جوار يتوقع منك كينيا دونك اوتوماتيكمون الديوغاي صدير افيك لا كريزي لان تسورا الشوماج يقلان ديوغاي باغ اكزومبل شاوشينا وينات جو سي با كينيا وايا الديوغاي نتانا دينات ليماج نتا ريماقي وصدير ماقي وهين سون ناس جوار فوتبول 120 مليون هذا خدمه الطبيب تاع 50 مليون نشهر دونك جو بريفير تروهين ويا دونك l'image de c'est-à-dire le fait que l'argent يكشم على الفوتبول ويا الناس ما كندناش c'est beaucoup plus de la corruption et tout ça donc يرزا le football donc ماشي حاشا الفوتبول même les sports نظام انه يسورا غير غورس un autre phénomène ديال الجزائر le phénomène de la violence voilà il y a un certain nombre de matchs il y a les supporters de football, il y a même le phénomène du régionalisme à l'intérieur du football. Effectivement, mais je pense que c'est beaucoup plus, enfin c'est pire. Enfin, par exemple le phénomène du régionalisme, Barcelone, c'est une équipe qui porte les couleurs des Catalans. Voilà. Non, par exemple, Bilbao, on peut y avoir par exemple des clubs en Algérie. Voilà, par exemple, le GSK, c'est un club qui a porté depuis sa création les couleurs de la revendication amazigh. Donc jusqu'à maintenant. Donc c'est pas la même chose. Mais à partir des années 2000 à Toura, il y a un autre phénomène qui s'est développé, la violence. Mais c'est développé partout. Voilà, dernièrement, chez Gadaran, des Bichar, mais avec les équipes qui voilà, actuellement, on a le stade parce qu'il y a la violence. Donc c'est ça. Donc il y a l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Soit dans le bon sens pour la formation, des infrastructures qui peuvent la formation des joueurs, des sportifs, dans des réseaux de la corruption. Il y a des problèmes, le sport, en particulier le football, et la violence, c'est tout à fait normal, c'est le reflet de la violence s'est développée même de la société algérienne, ce n'est pas uniquement du sport. Même de la société algérienne actuellement, c'est une société violente, la violence s'est développée partout, donc je me dois gagner le sport, c'est automatique. Alors, Moukran, est-ce que c'est quoi les mdans يحمل الفوت يحمل الماتش ce n'est pas parce qu'il y a un spectacle. Par exemple, نحمل جياسكا ce n'est pas parce que جياسكا سنتلعب. Parce que il y a le cas, il y a le Kabyle, il y a beaucoup de choses derrière ça. Donc نحملت أكذب وثيدي. لأن وإذا نثيك peut-être حمل l'équipe nationale parce que ثمورث il y a pas un européen دارت السنضد, ça fait juste le foot comme un moyen باش تفقد دي منسن. Est-ce كان شتاقيني du point de vue sociologique يصحى ناغ الجهه النظام شغل ما كان سو بلان بوليتيك اويد كان المزيان هذا ذهون خاص يكرو باكار خاص ينو وذوا ناغ تهضر تعقضت يفو با هذا المكان غفوهورا يتسيديرني مثلا اني ذا البوفوار سوا انتربري بارابور سي بروبليم لا Le sport, alors, il y a plusieurs réponses d'ailleurs. Bon, le sport, déjà, كشتي ما ذكر الصباح تروح تخدم السبور الستريس اللي يكون غادي يروح لي طونسيون اللي يكون هذاك اللي تو اكوميلي تصب انت
La société, c'est la même chose. Il y a des aspects négatifs du sport, etc. Mais il y a aussi des aspects positifs. نو نهضر في السبور اوتو ديسيبلين كاين ولا نخدم كل سبور سبورتيف J'arrive. C'est-à-dire que Seguin, une société où les jeunes font du sport, c'est une société apaisée. C'est une société apaisée. Dans un certain sens, on peut dire qu'on ne développe pas des activités pour les jeunes parce que l'objectif, c'est d'en faire des islamistes. Voilà l'objectif essentiel, c'est de les envoyer à la mosquée. Et le pouvoir fait tout pour ça. Et même dans les constructions prestigieuses, on voit qu'on construit la plus grande mosquée du monde à Alger au lieu de construire des infrastructures sportives prestigieuses. On a préféré plutôt une mosquée. C'est ça parce que la priorité pour le pouvoir algérien, c'est de faire de tous les jeunes des intégristes. Parce que derrière, il y a une idéologie qui s'est imposée depuis l'indépendance et qui veut acculturer complètement le peuple algérien, qui veut dépouiller le peuple algérien de tout ce qu'il a comme culture, comme histoire, comme mémoire, et de manière à produire un peuple docile, un peuple qui ne s'interroge pas sur les grandes questions, des questions soit existentielles, soit politiques ou autres. Et là, ça rejoint ce qu'on fait dans le sport, on le fait aussi dans la culture. On le fait aussi dans la culture. La qualité des livres qu'on importe, je parle bien de ceux qui sont importés, pas de ceux qui sont publiés par les éditeurs privés. Il y a beaucoup de livres intéressants qui sont publiés par les éditeurs privés. Mais ceux qui sont importés par l'État, ce sont des livres de contre-culture. Et quand on a... je peux évoquer aussi la décision qui a été prise dans début des années 70 quand on a voulu dépouiller l'enseignement de la langue française de toute la culture que véhiculait cette langue. On a interdit des livres de Voltaire ou de Rousseau, etc., de manière à dépouiller toute cette langue de sa culture pour que cette culture-là, qui est une culture universelle, ne rentre pas dans le cerveau des jeunes Algériens. دابا كان عمود قلنا ثاني كيف بدينا نقارن مام الاسلاميزم اكtuellement enfin l'islamisme en général c'est pas le salafisme l'islamisme يكشف même على الفوتبول il y a pas mal de joueurs par exemple de football actuellement تنتفض قبيله دي كومونسي الماتش هذا enfin نخدم من un certain nombre de trucs qui prouvent اللي كاين certains تشجعنا ناس السمات يا certains قبيله دي كوما دي بدو الماتش هذا واحد الزال يا certains ما كان البيت تروح هذا الزلان c'était هو كذا بروبليم ديكيب دو فرنسا ان سيرتان مومون داير وانا في ديني سي كو يا بوكو دو جوار تزلان تيكزيجي ميم ليروبا ومن بعد ان بروبليم ميم على الانتيريور واشرت نسو السناره لا سيدير واكيني سي ان بروبليم Non, c'est pas. Enfin, malgré tout, des Français avec des joueurs algériens, enfin, avec des joueurs d'origine maghrébine, enfin, étrangère. Mais des Morceaux, c'est autre chose. Tu as gagné, c'est l'équipe de France. Mais des Morceaux, c'est toutes les équipes de football. Enfin, c'est toutes un certain nombre d'équipes de football. Par exemple, les joueurs, ما كان البيت رحنا الزرلان من قبل بدون الماتش هذا غرني sortين et tout ça. Donc, on va voir que même même il fut un temps, il y a un certain nombre de dirigeants enfin, dans les années 90, il y a un certain nombre de dirigeants de certaines équipes et tout ça, c'est des militants islamistes.
Ils étaient des militants du fils. On voit Nessa Assad et tout ça, Nessa Assad et Khaled Regan et tout ça. Donc c'est ça. Donc l'islamisme toura, et même dans le domaine du football, il y aura des gens, c'est-à-dire il a donné une certaine légitimité. Ça veut dire on utilise le football pour récupérer, pour canaliser les tensions. Même à l'intérieur du football, même dans l'islamisme, on l'utilise dans ce sens. Alors, justement, tu as كمال الخضر شاوش ذي لا بريس لما ان فما كني ان بو دو بوبوليزم سي كوا بتلعب يطرد ذا مداح سواطاس وناتاك با ونسنقى ذارا ادريني هذا هو لي زونجو سيغلان واقع بعد لا بريس سبيسياليزي شغل ما كان كلش واقي تزلا واقي تزلا واقي تشرمضان نكتمل لي ديتاي واقي ساعه كاروس كاروس نتسو لي زونجو يقلان ذفير بوانا ذفير بوران تمليلت بودان. Il faut نقصر لكن كي ديك sur l'approche الجزائر. L'approche الجزائر répond en réalité pour deux critères. Bon, certes, même sur le lectorat, mais il y a un sport, bon, c'est le lectorat, c'est pas comme les sujets politiques. Mais sinon, les intérêts, la presse algérienne, qu'elle soit privée, bon, mais le plus important pour la presse, c'est la pub. Donc la NAP dirige tout. Mais là, le politique, voilà, faisant de telle équipe, une équipe, même au c'est lui qui distribue l'argent. Eh bien, soit tu salues l'équipe en question, sinon tu prends les carrés, bah, tu n'as plus de pub. Un autre jour, on a sacrifié la pub qui se chiffre à des milliards par mois. Un autre jour, on a avec des marathons de l'équipe nationale, 2-3 pages quotidiennement, l'équipe nationale, c'est des milliards. Un autre jour, on a une non à des ça. Voilà, par exemple, nous avons des équipes mortes. Marana Flagies, quand ça a plus de 20 ans, le président. Oh, Daoud, il faut qu'on ait une génération, Daoud, il faut que je trouve l'alternative avec des mais rien du tout. Mouzmer d'Ardadra, la presse d'Ardadra. Pourtant, les chabieux, les jeunes, les comités, les anciens joueurs, etc. Mais la presse fait semblant, il n'y a rien. Même un journaliste va dire que aussi. Il y a toujours le pouvoir politique sur les équipes. Il y a toujours le pouvoir politique sur les équipes. À l'équipe nationale. مثلا وين لاني لا فيفا مسكني ثورة روراوا روح كشيت كشفين il est toujours là il est toujours mettre à bord كشيت كشفين c'est l'argent c'est la mafia politique يقلان ذي الفوتبول يقلان ذي الحكوم tout est lié un entraîneur, un président d'un club salue le président, je soutiens telle initiative politique, je soutiens telle initiative politique. C'est quoi ça? Je suis journaliste. Bon, je vais dire, bon, l'équipe, un exemple, l'équipe la GSK, ça se fait pas. Dans le monde entier, ça se fait pas. Et là, et puis هدرنا الكل الى قد يبدل اسكو جمرة تكتبها واش نشتك اسكو جمرة حنا شي لا سي بوفوار وشي tout est lié politiquement mais اسمي يا une volonté هذيك السنة حنا شي ce jour là تيري في حنا شي y a pas de souci جوستومون بون واحد كما نقول الخضر الشواش ذمك كيوث الجهه الغش لا بوبولاسيون تحملات دار تحمل السبور فغانوك هذا دي ود لكن وث الحال الجهه النظام فغان ليكيب ناسيونال تربح باش كني غاتكاناليزي ان بو لا بوبولاسيون مي الجهه النظام يا با اون بوليتيك سبورتيف قال لنا انا عاون السبور هذه الحو غادي يقع هذيك اكسيتيرا بور ريالمون اسوري اون ايكيب العاليه يا كونتراديكسيون بيان سور كاين كونتراديكسيون اسم هذا كما دوله قبل وين دينا ورزقي باسكو يسبو كي ي اون امبيغويتي وبعدين عديت هذه كيستيون خاطر ولا تشكي عنده le problème du rapport du sport avec l'islamisme c'est pas le rapport aux individus
سكدريزم Oui, non, mais je parle pas des voilà individus, je parle c'est de pas le l'ensemble, rapport ça veut dire l'islamisme en tant que phénomène social, il a le sport. voilà c'est ça. parce qu'un joueur il peut être islamiste Oui. c'est son problème Oui. il تصلى il c'est تعصب l'exemple, non oui. ça c'est son problème le problème c'est le rapport entre cette idéologie et les pressions sociales qu'elle exerce dans la société et qu'elle exerce notamment sur le sport. Par exemple, le recul du sport féminin, il est drastique. Oui. Tu vois, il est drastique. Et même les possibilités concrètes d'exercer le sport dans les différents secteurs, il y a cette pression idéologique. On ne peut pas mettre n'importe quelle tenue, on ne peut pas, je ne sais pas, un certain nombre de choses. C'est interdit. C'est ça qu'il y a lieu de dénoncer. Maintenant, on a dit c'est un salafiste. Dans sa vie privée, bon, c'est son problème. C'est un bon joueur, et ben, il a sa place de l'équipe nationale, il a sa place dans un club professionnel. Non, c'est pas un truc discriminatoire, hein, à mon avis. Il y a eu aussi des phénomènes. Philippe fait par exemple de l'islamisme sur le sport. Voilà, donc c'est le phénomène politique et les pressions sociales qu'il exerce. Pour qu'il n'y ait pas. C'est pour lever l'ambiguïté. la question. Rapidement, la question. Il y a eu des phénomènes, par exemple, il y a eu des sports qui ont été instrumentalisés. Les sports de combat, ils ont été instrumentalisés, justement pour rester sur le cadre de l'islamisme. Il y a eu beaucoup de salles qui sont devenues des centres de formation qui ont abouti à former des gens Goulin Sedrer. Donc, c'est très complexe comme problème, ça dépend. C'est vrai qu'il faut une politique nationale. Il faut une politique nationale du sport. C'est quoi une politique nationale du sport? C'est d'abord mettre les moyens pour que les gens fassent du sport, pour qu'il y ait un maximum de licences qui soient placées, et à partir de ces licences-là, avoir une gestion rationnelle, une gestion démocratique de cette dynamique sportive, de sorte à former des clubs et des élites qui soient réellement performantes. Mais ça veut dire que c'est une société qui fonctionne réellement. Ce n'est pas une société, même la société qui est une société sinistrée. Donc, la santé est sinistrée, l'école est sinistrée. Naturellement, notre sport il est sinistré. C'est à l'image de la société. Mais le pire des choses, c'est qu'on a un espace sportif qui est sinistré, on a un sport national qui est sinistré. Mais l'instrumentalisation du sport, on est au niveau du maximum du maximum. C'est-à-dire que la tentative d'instrumentaliser le sport, malgré son état calamiteux, ça donne ce que ça donne. C'est des joueurs, c'est des clubs de renommée mondiale qui les poussent, qui les mènent au maximum de leur performance, et bien tu les ramènes, tu fais une équipe nationale. Et ça, c'est pas normal, tu vois. Alors, Haya Saadif, que c'est qui parle de les grandes thèmes où tu vois c'est des dirigeants de football, c'était l'exemple l'Espagne, le Brésil, etc. Nektimura, dans la période de la dictature, la dictature, le football غورسنا خاطر سيسهل تمثال يمي بغان انا ديالنا وانا راك بدال. Oui, bon, c'est un point de vue qui peut se défendre. Moi, je pense qu'effectivement, les dictatures encourageaient le sport parce que c'était les seules associations qu'ils pouvaient encourager parce qu'elles ne remettaient pas en cause l'ordre établi. Donc, ils ont investi énormément dans le sport. Il peut effectivement, il a raison, il peut y avoir une sorte d'effet sur la société, même après la dictature. Il y a une tradition sportive qui est ancrée, hein, qui s'est ancrée pendant la dictature et qui continuera même après la dictature. Et qui peut produire effectivement de grandes équipes ou de grands champions. Voilà, il y a une discipline, il y a un besoin, voilà, c'est comme ça, c'est comme tu vas prendre l'habitude et tu ne mangeras que ça, voilà, c'est tout. Hein. Oui, bon. Par exemple, les performances sportives, par exemple, les gars en France, on prend le cas du judo, par exemple, une fois qu'ils ont eu de bons résultats
dans les compétitions internationales, on se souvient, la première chose qu'ils ont fait, puisqu'on est dans cette société, on l'a vu, la première chose qu'ils ont fait, ils ont fait une campagne pour ouvrir des salles de judo, pour recruter, ils ont fait de Douillet vraiment l'ambassadeur de ce sport, et pour gagner les enfants dès leur jeune âge, pour qu'ils rentrent. Pourquoi? Parce que ça s'alimente, c'est un processus, c'est une dynamique. Non, mais il y a un sociologue français qui a justement une enquête comme quoi les Français presque comme الجزائر 67% des Français حمل هذا حاشا في الفوت ديال القهاوي ديال لي بيرو etc. On ne parle pas des problèmes de société, mais on parle beaucoup plus du championnat du football وكينزا etc. En réalité, ce qui se passe dans le Zaïre, c'est copier-coller en quelque sorte. Mais il y a une logique. Ce qui veut dire que tu as des dynamiques, tu as un nombre de licenciés qui est important, donc tu as un écrémage qui se fait et tu arrives à avoir des élites sportives. À un moment, tu arrives à avoir des élites sportives. Mais ça, c'est quelque chose de profond dans la société. Nous, on n'a pas ça dans notre société. Donc, les choses du Golan. Tu as une manipulation des sous-saoun. Et dans le cadre du foot, c'est encore pire, puisque qui deviennent de grands joueurs, ils deviennent de grands joueurs indépendants. Et pour aller à une coupe d'Afrique, pour aller se battre à Omdurman pour gagner l'Égypte, on fait tout un tintamarre. Alors que le sport est dans un état catastrophique. Justement, est-ce que Kamel, à avec le sport reflète la réalité sociologique de Mourth? Mais le sport se porte bien, c'est que la société se porte bien. Voilà, justement, c'est la question qu'il faut poser. Et bien, tu as qui n'est pas كرواسة. بالنسبة للقرن استعرفت العقل السليم في الجسم السليم. Je pense que l'équipe nationale très ça. Ça donne quand même une idée sur l'image du football et l'image de la société aussi. Qu'on le veuille ou non, la société n'a aussi. Le sport aussi a rien. Ou là, je تفرج dans match l'équipe يتمورت يقرب الوداد وهران, c'est pas un match, il faut le dire aussi. C'est pas un match. العشرين نغتورة بلا السنة ولين الشامبيون européen سنة أكثر الشامبيون national. Ça ne donne plus de spectacle. Ça ne donne pas un spectacle. Ou même le régime n'a rien à foutre le sport national. نعيد ولاش شو يخدم ولاش لا لي زيكول ولاش لا لي زيكول لا لي ستاد rien ولاش شو يلان ولاش شو سنخدمن باش pour évoluer le sport يتمور يا rien. Une école sportive. Une école. Celle du Prado, c'est un phénomène. ولاش دي structures. Il y a rien. نأكثر l'équipe nationale on l'invente. ولاش même l'équipe nationale qui l'ancien traité de تمور c'est tout. Sinon, c'est une invention. Donc, nous, on fait dans l'importation, dans tous les domaines, on fait dans l'importation. On importe. Mais il faut le dire aussi même par rapport à l'équipe. Mais est-ce que spécifique à l'Algérie, presque c'est la même. Non, mais cette fois-ci, on s'est distingué. Cette fois-ci, l'Algérie, c'est autre chose. Par exemple, Français, même Français, les joueurs, les champions. Mais quelle est l'école française? Les joueurs français, la plupart sont formés en France. Quelle est l'école française? Formés des gars, les championnats. Quelle est l'école française? Mais voilà, mais qu'on n'a pas formé des grands joueurs. Et puis, il y a un joueur qui... C'est pour cela même la Fédération française a soulevé un problème, c'est qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour la formation des joueurs à la fin de l'avenir d'Algérie. Ou même le joueur ديالنا الجزائر يدي بويا راه كاين لي سوسيه ثاني فرنسا ولا هنا الكل الا وين يلعب سي ان بيرمانون الا وين الا جوور يلعب سي ان بيرمانون سواء l'Espagne سواء l'Angleterre سواء فرنسا يبويا يسمي الجوار étranger c'est tout. Mais justement, les grands joueurs. Alors, la question d'origine algérienne. On verra que moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que, est-ce que derrière ça, il y a une lecture politique qu'on ne donne pas la chance? Et les joueurs l'un des championnats, ça vous donne des varans. Mais bien sûr. Il y a deux problèmes, à mon avis, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est l'état du sport national. Parce qu'il ne faut pas que ça nous échappe. On a besoin à ce que les jeunes Algériens puissent pratiquer le sport qui leur plaît, le fassent avec les moyens nécessaires, et c'est comme ça qu'on pourra avoir des élites. C'est comme ça qu'on pourra construire des élites. Mais est-ce qu'il y a une volonté dans ce sens? Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté dans ce sens. Pourquoi? Il n'y a pas de volonté dans ce sens. Et pourtant, le foot sera parce que c'est un pouvoir qui est parasitaire. Il faut aller au fond des choses, c'est un pouvoir qui est parasitaire. Pourquoi il va se mettre dans des dynamiques saines alors que lui, aucune de ces dynamiques à lui, aucune de ces logiques à lui n'est une logique transparente et saine. C'est dans sa nature. C'est-à-dire qu'on a eu une période
où il y avait une dynamique sociale, une dynamique sportive dans la société qui était intéressante. On ne l'a plus. Et c'est pas normal parce que la société elle a besoin de ça. Les individus, les citoyens en tant que tels, ils ont besoin de faire du sport. C'est un besoin qui est nécessaire pour la santé des gens, pour leur épanouissement, etc. Et la société, pour dégager des élites dans ce domaine particulier qui est le sport, il faut qu'il y ait une massification, un truc de masse. Est-ce que le deuxième côté, le fait que الطاقه المزينين في مورث الجزائر عاشن دي بيريود مقريث اللي حزن لا بيريود التيروريزم في 20 سنه دونك كان سيرتان مومون حواجن السبا كان ود كنا ضاع قلنا تفرض الشطحات سي بور سلا كو لا فيكتوار بور و سو ني با باسكو سنه لعبنا تربح عاود كنا تفرض ضاع قلنا الشطحات اسك لا سوا فاكي دو سيكستيريوريزي حواجن لا bien sûr. C'est un déversoir. Le sport est un déversoir. À la fois peut-être un déversoir des tensions de la société, peut-être un déversoir aussi de tout ce que les gens portent comme frustration, comme besoin d'expression dans tous les domaines. Il faut se rappeler que dans les années 70, comment la JSK a joué un rôle de catalyseur et de concentrer à son niveau toute la symbolique amazigh. C'était très important. Donc voilà, le sport peut être effectivement, comme je viens de le dire, un déversoir. Et je pense que, justement, pour parler du pouvoir, je pense que le pouvoir ne veut pas développer le sport aussi pour cette raison. Si les jeunes, c'est-à-dire que s'ils développent le sport, d'abord les tensions seront apaisées, et les jeunes peuvent s'exprimer dans le terrain sportif d'une manière très saine, ce qui n'arrange pas du tout le pouvoir. Ils préfèrent voir, ils préfèrent que les gens déversent mais qui se déversent plutôt dans les mosquées. جوستومون سمح لي انا نهضر في لي سلوغون خاطر زيكني ملي تبغى ولا في جهاز كوم من داخل الاستاد هي دي سلوغون بوكو بلوس ديموكراتيك ريفونديكاتيف تنطفوا داخل يوغا الاستاد ذا مكان ومنو السباساكيه دي سلوغون تفسر لا فولغاريتي ذا الرقمات نا دي سلوغون اسلاميست نا دي فوا دي سلوغون كي نورينا غير افيك لو سبور كوم اكسبليكي سا كيك حوايج لو ريجيم n'a pas besoin d'une société en bonne santé. On n'a pas besoin d'une société en bonne santé. Il est contre la société. Il est contre la société. Il يحوج une société en mauvaise santé parce que c'est ce qui l'arrange. Le régime n'a atteint ses objectifs. Le pouvoir en Algérie, c'est ça. Il n'a pas besoin d'une équipe, d'un sport bien développé, d'une jeunesse qui a un niveau. C'est pas seulement le sport. À l'université également, il est en train de pousser des professeurs à quitter, il est en train de pousser des enseignants à quitter, des étudiants à quitter. Il a besoin d'une société malade. Il a besoin d'une société malade. Il nous a abrutis, il va dire la jeunesse abrutée. Il a réussi son objectif. Si il stade à l'université, un étudiant a dit c'est quoi? Je sais pas, c'est rien du tout, le stade alors c'est rien. Bien à dire, تكشم d'urgence, يسبيطار راشي تناغن. Voilà شي يحوج البوفوار. يحوج une société en crise, تعيشين dans la crise et puis il intervient pour la gestion des crises et ainsi de suite. Mais Marathili, une société en bonne santé. Là ça l'arrange pas. Ça l'arrange pas. انت عندي كريين ايكيب هذه دي زيكيب يتمورت بيان تكرن لي جوار بيان اون ايكيب بيان عندي ان انترينور بيان عندي يخدم منو دون لوتونومي كل يوم هذه يخدم كل يوم يشغليش هذه يخدم شغليش سا نارونج با البوفوار هشتا سا نارونج با البوفوار البوفوار سمرت سا فو دير دو بلوز اون بلوس تخلط دو بلوز اون بلوس تافي مانيش سي سا مي كل يوم قوم كانيس ce jour-là, un sailor comme canis. Alors c'est tout à fait normal. C'est pas le cas
Ça veut dire mettre la société, c'est-à-dire semer le chaos dans la société. Voilà, dans tous les domaines, aussi bien dans le sport que autre. C'est ça, c'est-à-dire l'école, ils savent que l'école, ils savent que l'université, ils savent que le sport, ils savent que l'économie, ils savent que tout, la culture et tout ça. C'est comme ça que mettre le chaos dans la société pour qu'il reste encore plus longtemps possible au pouvoir. Donc c'est ça. Maintenant, c'est une idée. Les stades, c'est pas uniquement. Il y a une contestation des fois qui s'affirme des stades. On a vu par exemple la finale de la Coupe d'Algérie contre le Harras, ça fait 2 ans de ça. Comment les joueurs, les spectateurs GSK, qui ont la télévision, mais il y a des films sur الناس يلحقوا sur internet il y a des slogans donc des fois le terrain de football c'est pas uniquement des fois c'est un terrain d'expression. C'est un terrain d'expression et de contestation sociale. On se souvient par exemple dans les années 90 par exemple les supporters l'IMSIAD l'USMA enfin la majorité de Bablouad comment ils ont porté les slogans le fils à l'époque, mais des fois même le football des fois c'est un lieu d'expression un certain régionaliste. On voit par exemple le GSK comment il est accueilli dans certaines régions. Les joueurs de GSK, c'est une Jaoul Yahoud. سبقوا عليهم جاوا اليهود فوالا des fois dernièrement du sud, c'est-à-dire ils ont posé le problème nord-sud, c'est-à-dire il y a le phénomène donc le football c'est pas uniquement la violence, des fois il exprime dans la société une contestation sociale, des conflits d'ordre régionaliste et tout ça. Alors l'esprit sportif, est-ce que parce que c'est un problème de l'école, etc. Non, si vous voulez de cette manière, la violence, tant que tant que le système politique il est toujours en place, parce qu'il faut résoudre le problème. Non, c'est une conséquence. C'est une conséquence des politiques qui sont mises en place. Parce que, bon, Kamel Dorskri, ils ont mis le doigt sur le problème, par exemple, dans le foot. C'est tout ce que la gestion actuelle a fait, elle a introduit l'affairisme dans le foot. Oui. Elle a introduit l'affairisme dans le foot. Donc on n'est plus dans une logique de performance, de réussite, de construction justement d'une élite sportive. On n'est pas dans cette logique-là. On est dans la logique dominante du système qui est l'affairisme. Alors à partir de ce moment où tu es dans cette logique d'affairisme, l'affairisme c'est quoi ? Ils ont dit on va professionnaliser les clubs, on va faire un championnat professionnel, etc. etc. Théoriquement, c'est une politique qui devrait donner des résultats. D'abord, amélioration du niveau, donc on devrait avoir des matchs qui se tiennent, etc. dans les stades. Et deuxièmement, on devrait avoir au moins un squelette d'une équipe nationale. Ça date depuis 12 ans à peu près, cette politique qu'ils ont commencé à essayer de la mettre en place. Il n'y a aucun résultat. Aucun résultat. Il y a des masses d'argent énormes qui circulent, il y a des luttes très violentes. C'est pas des contrats cadrés à la TVAP, etc. Parce que quand on voit l'équipe nationale, Bossegui par exemple, elle n'a aucune conséquence sur le mouvement sportif national. Elle a des conséquences sur les stratégies manipulatoires du pouvoir, oui. Non, des stratégies politiques du pouvoir. Notamment on approche des élections. Voilà, les stratégies manipulatoires du pouvoir. Elle a des conséquences sur ça. Mais ça ne change rien du tout à l'état du sport national. Puisque cette équipe nationale n'avait pas de rapport avec le championnat national, avec les équipes du championnat, etc. Elle n'avait pas de rapport avec ça. C'est ça qui est encore plus scandaleux dans le cas algérien. C'est encore plus scandaleux. On sert un mouvement sportif national réel, dynamique, qui essaye. Parce que, à la limite, il vaut mieux avoir une mauvaise équipe nationale, une équipe nationale moyenne, mais construire pour aboutir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, à avoir réellement quelque chose. Où est la politique actuelle qui est menée, qui est une politique maître. Donc, on te met en avant tout l'establishment, et même les manifs qui se font dans les rues. C'est des milieux bien particuliers et différents.
C'est d'abord des milieux bien particuliers d'Ifran, des clientèles du pouvoir. Il y a la spontanéité dans le chab, c'est-à-dire il y a un certain... C'est une spontanéité limitée. C'est une spontanéité limitée. Parce que dès que tu as des milieux particuliers qui sortent... Oui, on joue sur ça. La télévision a été mobilisée. La télévision a été mobilisée, les journaux ont été mobilisés. Même le parler, voilà. Le tout, l'équipe nationale, c'est comme si je ne sais pas quoi. Et heureusement que sinon encore, dans le rap, l'équipe nationale, etc. Heureusement, même actuellement, le font par exemple, c'est que bon, l'équipe nationale, il sera utilisé pour des fins politiques par le régime. Ou Chabla, bien sûr, sa sensibilité politique. Le Chab, la sensibilité politique, au cadre les journaux, la télévision, ainsi le portable, l'équipe nationale, tu seras diabolisé. Tu seras diabolisé, c'est bon. Mais c'est une industrie, quelque chose, parce que les hommes d'affaires, parce que c'est une affaire, il y a du business, parce que tant que le rachat de l'houn, tant que ça rend, sur le plan politique, مثلا une dynamique, ça les arrange, ils vont focaliser, etc. Tout est lié, tout est lié. Et justement, j'ai dit que tout est lié. Et nous, le régime ne peut pas réussir à un certain niveau, il y a des médicaments qui ajoutent. À un certain niveau, il faut s'avancer à un certain niveau, moi le pouvoir, le régime. C'est une pyramide alors. Moi c'est bon. Enfin, dans tous les cas, les hommes d'affaires, le régime, même les équipes. Les équipes, il y a réussi par exemple, c'est des équipes qui ont des liens avec le régime. parce que وقيلا ولا عمدو كنا عارف ماشي لا يولم دا كنا قاعد وقيلا استقسيا بار ماي وتدغري غير بيان كنفهمها بيبري وقيلا هناك ذاك نيك سكوا سنين 70 الدار ذوني لان سوازاليس مي غمدان ذو ذي لعبنا كذا انا ثيك ثلاث لي ريفونديكاسيون هنا كيف كدام ديال ذاك جياسكا ذامك ذوك النار تجهد هكذا انا ثيك دي تريبيون لي سيبورتور تروحون سوال غلطاس لا ريفونديكاسيون فينك شود في لا لونغ فينك شود في دوث لي ستوديون تفرس انت وني تفرق لي تراك بول لي مانيفيستاسيون هكذا انا ثيك فنانن يفك قدام ديالي نصريا تيلوفا فرحتي مازيغني مولاتي زيبوسا انا في ذاك النير ثلاث زليت يتجمعيني مثلا لانين المدني كشمن ذوك النار دونك ثلاث كولتور قمذانن داخل بوانار كيف كدام ديال عناتيك ولا ذا جوار يدير دعيبود يترى ميم الكوريين يترى ميم الكوريين الشجاعين يسووا لي سيبورتور دوان شو ولا ما كان يدلا انا في الترافاي دو بروكسيميتي الكونتاكت با ولاش الحرني غير لي سيبورتور وكذا لي جوار او كذا عناتيك لي ستوديون وكذا لي جاسكا جاسكا ماشي كان سيتي ان كلوب دو سبور مي سي ان كلوب لا ريفونديكاسيون كلشي لا داخل دونك هو كذا نبدا كنا يسولف واش في غير في سميته ديلان جيرمون واخيلا ان بتي كومونتير فين يديروا مثلا ديلان جيرمون انا مقرن شي كاع شطاس نو شطاس تبارل نو اي سي الحق ستادير كو il y a un rapport mutuel hier une activité sportive collective avec des besoins d'expression politique. Dans les années 70, à la fois GSK était encouragé par le mouvement berbériste et les victoires de la GSK apporter dans le mouvement berbériste un prestige aussi, un moyen de faire avancer ces revendications et voilà. Mais on se souvient même en 77, la finale de la Coupe d'Algérie, voilà, même اي ما صبروا لسرو la coupe. Non, ils ont des 5 juillet, c'est la première fois devant les spectateurs et à contre Boumdien en 1977, ça n'a jamais été fait. Imerna, il y a une contestation à Boumdien, vive Imaziran, à Boumdien, c'est comme ça les spectateurs à l'époque du 5 juillet. Et maintenant, ils décident de GSK, parce que c'est une GSK, pendant une période de jeunesse électronique qu'ils utilisaient à l'époque. Enfin, après 77, ça a toujours fait 79, non. C'était devenu après jeunesse. Voilà, après l'antijet, c'est pour ça, parce qu'il ne pense pas les 15 jours, il arrivera un jour. Il y a des milliers de spectateurs algériens. Donc voilà un autre exemple, l'année d'Athikouel,
le pouvoir. Mais voilà le danger. Même l'appellation de club a des c'est juste pour même une saison essayer de casser même plusieurs fois la GSK, c'est-à-dire on voit comment les problèmes qu'il trouve pour que ça pense. Mais est-ce que c'est spécifique à l'Zaïre? نغدير سكوبي دندن نظن. C'est une question un peu. Non, c'est pas spécifique. Bon, en fait, c'est des niveaux et des sociétés. C'est des niveaux et des sociétés. On dit la société, ثمور ثنا غير يرتبط النيفو ينس شنو يرتبط الفهم شنو يرتبط الديفلوبمون ينس. من بعد إيكيت تمور النظام سي تو في نورمال ساكدنا في الفوتبول في فرنسا هي في الفوتبول لا عندنا في فرنسا حوايجنا راه مانيبيلين لو فوتبول باسكو سي لو نيفو دو سوسيتي ماشي كيف النيفو دو سوسيتي راورنا مي مازال ساكي اللي جبتنا هكذا شو ساعدنا سيتي سا سازكا اللي اون تونيزي عند لي ديكتاتور براتيكمون سانت اوك يوت الحاجه dans tous les pays tous les pays dictatoriaux ont exploité les sports, surtout en 10, ça veut dire avance les couleurs nationales. Voilà, qui dit j'ai vu que dans une revue, de l'Irak quand Saddam Hussein, le Maroc. Non, de l'Irak quand Saddam Hussein. Le Maroc a demandé même à organiser la Coupe du Monde. Non, mais non, l'équipe nationale ما تخسر كثن les joueurs خدمنا الناس des fois ils torturent même les joueurs كثن خدمنا الناس. Tu veux dire dans les bisques qu'ils ont avoué en bas de les joueurs. زين تهضر لي جوار خدمت دي ديكلاراسيون اباري صدير استاد قمت قموسي تو ساس لغان ابري خدمت دي ديكلاراسيون سي انكرويا بلا يظهر لي سبورتيف باغ اكزومبل راكيا اوتون قلنا صدام حسين سي كي دير ليبيا aussi الى دير ليبيا يقين Le problème de Zaïre, c'est que là, la manipulation, parce qu'il y a une instrumentalisation du sport. Donc, c'est commun avec tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays du monde où on n'instrumentalise pas le sport, où on n'essaye pas de rentabiliser son influence dans la société, etc. La manipulation. Non, mais le pire, c'est que le mouvement sportif est dans un état catastrophique. Parce que nous au moins, ils avaient développé le mouvement sportif national. Mais ils manipulaient. Mais là, c'est qu'on a les deux extrêmes. D'un côté, le secteur sportif qui est complètement délaissé, qui est totalement délaissé, et de l'autre côté, une exploitation éhontée, une instrumentalisation éhontée du sport. C'est vraiment, c'est un cas qui est typique, c'est un cas qui est unique. Alors, une synthèse de l'émission من الوقت ثاني يوزل. Alors, est-ce que réellement على حسابي كسب ساقيا خاصنا غير السبور افريديس واحد سيدري من واحد البوليتيك واحد سلام على نفاد بالليك البوليتيك اللي يحس السبور يحواج يدري من استخدام مثل البوليتيك نفاد بالليك كل شيء دا كل بلا ما تفق ذي مذان. Et le sport peut être un catalyseur et aussi peut-être voilà, un catalyseur et en même temps, il peut être aussi un déversoir, il peut être aussi un champ, un terrain d'affaires, et peut-être le sport, on peut y mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Donc c'est pour ça que chacun essaie de l'exploiter à sa manière pour ses intérêts. C'est aussi parce que c'est une tribune publique où un pouvoir peut se valoriser à travers cette tribune-ci, où un mouvement de contestation peut aussi exploiter ce terrain pour faire connaître sa cause, etc. Donc c'est pour ça que c'est très complexe. Moi, j'ai jamais été dans un match de football. Le football ne m'a jamais intéressé. Voilà, la seule fois où j'ai été dans un stade, c'était en 1977. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, entre la GSK et la société kabyle, il y avait un lien affectif très fort. On a réussi à créer ce lien affectif qui était tellement fort, qui nous a servi et qui a servi aussi à la GSK pour se propulser au statut de championne d'Algérie.
فوالا صدر ايميل ني هذيك لي جوار تلعب ماشي غير في دريمن لعبنا غاف لو كان جوستومون لي سيبورتور دعنا ثيك تروحوا للسواطاس باسكو الا واسا تيني د لا فيترين نتي غادي تستافد سيداك ولا سي دعنا ثيك ان صواب صوتنا امي بوليتيكمون توحقر او دو كان السوثري اين دا قرحن ولي جوار دعنا ثيك زيتي كونسيوزيتي دي جوار دي ميليتون ميم طون اكزاكتومون هذا الخصاص كذا الناس بس كيدير اسبوسا كن يبغي الحال داول غفاد لا معنى كن يبغي الحال يلي وندغنا زعما يخدم السبور يخدم يلي ولا حملات دالي ولا اش بدا سي هوان ذا شو كان يتسعر سواطاس ذاك ماذا قال واني ذا اغلق نزون لي فالور اغلق هذه اللي ذوك لي فالور ايدوكاتيف مورال ايوا كان ثيمتي غتسنى نتفد بالميغ السرثيث ثغال اماكن تسكنيت داخل بالين روح ثلاث تشينادي تيدي وكان هذا تيدافض اكيد انا ثيك روح شاف ثيفرات امكن الزمرض اتصغر صد غير السرثيث ركض ودار ذا شنين غير لا معنى من ذا انه فيركم ثاني ميرث نولي مدام ناصر مع ذاك الذي فساسن في الاول ذا كان غافانيك شدن غاف السرثيث لو ذو الدال اللي واش ما درنو نو ميرسي هكا ثاني ميرث نولي مدام يذنا مازال من مقارنه وقت غدا ندير الاول انا جو فولي دير il faut faire du sport c'est bon pour la santé c'est positif le sport il a des aspects positifs mais il faut aussi s'en méfier par les manipulations qui tournent autour du sport. Voilà, c'est tout. Allez, le sport, c'est des médecins. Le sport, il a au moins 30 دقائق par jour. Il a même plus de 45 minutes, plus de 45 minutes de footing dans la marche. تنقم justement التسمتني كل زغل. Voilà, ما تقسم تسمتني donc la circulation du sang, اللي هو الكوليسترول يتسيلي le rythme cardiaque هذا اللي هو وتزمرت تجهيد سواتاس. Donc le sport ذين الهنا d'ailleurs c'est pour cela أكل هلاكات ذي قلان لرمضان الدواستم زوروث هذا السبور. Alors, c'est un conseil. Le rapport aux politiques, il faudrait se battre pour justement démocratiser le fonctionnement des clubs, par exemple, et le fonctionnement des fédérations. C'est vrai qu'il y a plus le fonctionnement est occulte, plus la manipulation est forte. Donc il faut investir ces structures. Bravo. تنمرثي رزق بمار تنمرثي مقران قاسم تنمرثي محبكير تنمرثي كمال الخضار الشاوش تنمرثي يكون متلوك يكون ودي دنيذنا غنبدا ولا غفد لو كود السرثيث مازال ذو ساندي سدونا ديالي غطاس ولا غفطاس نتلوفا مثلا كانت تمسات في غامد المسلي في اللاس خاطر فيك ولا ماذا قلا في لاكتواليتي تمسات في اللاس ماذا قلا كل واحد لاكتواليتي تصاطف ذاك كاع انت موث في غامد نسقردش مرحبا ستيكتي ونون مرحبا سمغلي ونون اما ستوي المايله كتسوالي من غالي كرون زمرش كاع ملي زماله كان انا فيك ورقص باج فيسبوك يكسل حين بدو كذا قلنا تذوير الكلوب دو لا بريس دو بيربير تلفزيون زعما دار ديك تكون تبغى لون وتعاود متولي تذوير جاكو ديال هنا الخير ارتيكل تمام